ਸ਼ਲੋਕ सी ते पौड़ी सी। 1238 अंक ते श्लोक महला दूजा। आप उपाय नानका आपे रखे वेक, मंदा किसनों आखिए जा सबना साहिब एक। सबना साहिब एक है वेखे धंधे लाए, किसे थोड़ा किसे अगला खाली कोई नाहे। आवे नंगे जाए नंगे विचे करहे विथार, नानक हुक्म ना जानिए अगे काई कार। गुरु साहब कहते पहला तो परमात्मा ने अपने आप को पैदा किया, फिर उन्हें सारे धरती आकाश पताल पैदा करके पानी हवा बना के, फिर उपर धरती ते जी जंत भी उन्हें आप पैदा किए, ते आप ही फिर उन्होंने वेखदा है, चैक करदा है, संभाल करदा है, उन्होंने वेखदा भी है जी की कर रहा है, मन इहदा कित्थे कित्थे लग रहा है। फिर गुरु साहब कहते जो तुहानूं पता लगेगा सब नूं पैदा करके सब नूं वक्खो वखरे सुभाਅ च रखिया उन्हें। किसी नूं किहो जी शक्ल दित्ती है, किसी दी आवाज़ किहो जी है, किसी दे अंदर दी बुद्धि किहो जी दित्ती है। फिर जे तुहानूं पता ही लग गया, गुरु साहब कहते भी सब उन्हें दिता है। किसी नूं कुछ दे के तोरता, किसी नूं कुछ दे के तोर दिता है। मंदा किसनों आखिए जा सबना साहिब एक, जो सारिਆਂ ਦਾ साहिब एको है, सारिਆਂ ਨੂੰ उस मालक प्रभु ने सानू इस दुनिया च भेजिया है। किसी नूं किह जी मत देती, किसी नूं किह जी, किसी नूं पैसा थोड़ा देता, किसी नूं बाला दे दिता। कहते जो फिर तुहानूं पता लग गया भी मालक खसम साहिब एको ही है, फिर किसी नूं मंदा चंगा क्यों कहने? तो परमात्मा ने उन्होंने उहो जिहा बनाया है। मंदा किस नूं आखिए? गुरु दा सिख किसी नूं मंदा नहीं कहंदा। सिख इतिहास किसी नूं मंदा नहीं कहा, नाले इन्ना ना उन्होंने जबरदस्ती की, जुल्म किया, तां भी ना गुरु ने मंदा किया, ना किसी सिख ने मंदा किया। उन्हें पता सी उन्हां च बैठा वो आप ही परमात्मा करा रहा है, इन्नी रजा च चलदे सी। गुरु साहब ने किसी जीव नूं भैड़ा नहीं आख्या जा सकता, जो सबना दा खसम एक तो उही करा रहा। तां वो कहते बंद बंद ढंग ना कट, तेन बंद बंद कहा, बंद बंद ही कट। हुण तूं मंदा नहीं किया, उन्हें हुण याद कराया, तेनों परमात्मा ने कहा, तेनों परमात्मा ही मेरे बंद बंद कटवा रहा, तो पर हुण कट तां सही ढंग ना। आरा चला रहा है, तेरे च बैठा परमात्मा ही चला रहा है, तू नहीं चला रहा। आरा चलाउण वाले नूं ही मंदा नहीं किया उन्हें। आह रजा हुंदी है, ये रजा मनना है। तां गुरु साहब ने सबना साहिब एक है वेखे धंधे लाए, कहते सब दा खसम वही है। किसी को पता सी वो कि जी शक्ल लैके आ रहा, कित्थे पैदा हो रहा, कि जे घर च पैदा हो रहा। जिथे जिस जी नूं पैदा करना हुंदा उस घर च उहनूं पैदा कर दिंदा है। वो मालक सबना दा खसम है, तो आप ही जीवां नूं धंधे जोड़ के उहनूं चैक कर रहा है। जिवें फिल्म दे विच फिल्म दा डायरैक्टर नूं रोल दिंदा तो फिर वेखदा बई रोल किहो जिहा कीता तूं। सानूं रोल मिले उस परमात्मा दे खेल च, किसी नूं किहो जिहा मिलिया, किसी नूं किहो जिहा मिलिया, पर चंगी परफॉर्मेंस सब ने दिखाउणी है। पंजां नूं सब ने काबू करना है, जिहड़ा काबू कर गया वो पास है। वो साहिब एको ही है जिहड़ा उहने धंधे लाया सानूं। किसे थोड़ा किसे अगला खाली कोई नहीं। कहते किसी जीव नूं माया दे थोड़ा धंधा दिता है, किसी नूं गरीब बनाता, किसी नूं अमीर बना दिता। माया च हरेक नूं ही फसाया, किसी नूं थोड़ा, किसी नूं ज़्यादा।
ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੋਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਜਾਏ ਨੰਗੇ, ਵਿਚੇ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਨਾਲੇ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮੋਹ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਅੱਗੇ ਕਾਈ ਕਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ, ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਸਥਾਪ ਜੀਆਂ ਕੋ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ ਸਥਾਪ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਇਤੇ ਵੇਸ ਕਰਾਵੇ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਫਿਰੇ ਔ ਦੂਤੀ, ਆਪੇ ਭਿਖਿਆ ਭਾਵੇ। ਲੇਖੇ ਬੋਲਣ ਲੇਖੇ ਚੱਲਣ, ਕਾਇਤ ਕੀਚੇ ਦਾਵੇ। ਮੂਲ ਮਤ ਪਰਵਾਨਾ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਆਖ ਸੁਨਾਏ। ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤਪਾਵਸ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੱਛਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੱਖੀ ਬਣਾਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਰਭ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਇਤੇ ਵੇਸ ਕਰਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਥਾਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਥਾਪੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵੇਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਭੇਜ ਕੇ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਫਿਰੇ ਅਦੁੱਤੀ ਆਪੇ ਭਿਖਿਆ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਤੇ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਬੋਲਣ ਲੇਖੇ ਚੱਲਣ ਕਾਇਤ ਕੀਚੇ ਦਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਵੱਧ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਦਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਾਇਤ ਕੀਚੇ ਦਾਵੇ। ਫਿਰ ਦਾਵੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ ਨਾ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ। ਮੂਲ ਮਤ ਪਰਵਾਨਾ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਨਾਏ। ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਪਾਵਸ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਕਲ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਵੰਨੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਪਥ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਪਾਵਸ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਦਤਾਂ ਪਕੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਕੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਪੌੜੀ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ, ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਲਤ ਰਚਾਇਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਉਚਰੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼ਕਤ ਗਈ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਉਚਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਏਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਕਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਚਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਮਜ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣ ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਉਚਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਲਾਇਆ ਘੰਟਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀ, ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਦ ਬਾਣੀ ਉਚਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ 'ਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤ ਗਈ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਐਨ ਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੜਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰਲੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਲ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਗਾਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਔਗਣ ਕੱਢਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਭ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਇਹੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸੂਗਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई अमर न तेरी पाते।